अगाऊ आपणे आ सूत्रों जे स्थानीय सरेराश छे तेनो उपयोग अवर्गीकृत माहिती माटे करेलो। हवे आ जे सूत्रों वर्गीकृत माहिती अने असतत आपेली होय एटले के एक्स अने एफ आपेला होय त्यारे आ सूत्रों उपयोग कई रीते करवो ते आजे जोईए। 3.4 ना त्रीजा दाखलामां वर्गीकृत असतत माहिती आपेली छे। उमर वर्ष में आपेली है अने विद्यार्थीओनी संख्या एटले के जेने आपणे आवृत्ति कही सकीए आपेली है। अहींया आपणे आवृत्तिनो टोटल करीए तो n बराबर 80 मळे छे। हवे आ बे कोलम तो रकम में आपेली ज छे। आपणे त्रीजी कोलम अहींया बनाववानी थशे संचयी आवृत्ति एटले के CF। तो अहींया संचयी आवृत्ति मेळववा माटे सौथी पहेली आवृत्ति है 11। हवे 11 + 14 एटले के अहींया आवशे 25 + 22 एटले के 47 + 15 बराबर 62 + 8 एटले के 70 + 6 76 + 4 एटले के 80। अहींया जे आवृत्तिनो टोटल होय ते आपणे संचयी आवृत्ति में छेड़े मळी जवो जोईए। हवे आपणे जे मेळववानुं छे तेमां पहेला तो कीधुं छे के विद्यार्थीओनी उंमरनो मध्यस्थ मेळवो। बीजुं Q1 एटले के प्रथम चतुर्थक मेळववानो छे। त्यारबाद आपणे D4 एटले के चौथो दशांशक मेळववानो छे अने P32 एटले के 32मो शतांशक मेळववानो छे। आटલું આપણે અહીંયા મેળવવાનું છે। સૌથી પહેલા આપણે મધ્યસ્થ m બરાબર સૂત્ર મુજબ n+1/2 મૂ અવલોકન। અહીંયા આપણી માટે n એટલે કુલ આવૃત્તિ થશે 80। તો 80 + 1/2 મૂ अवलोकन एटले के 81/2 मूँ अवलोकन थशे। 81/2 करीए तो आपणो आंसर आवशे 40.5 मूँ अवलोकन। हवे अहींया आपणे संचयी आवृत्ति में जोवानुं छे के 40.5 थी मोटी CF कई छे। अहींया आपणे आगळ वधता जईए तो अहींया मळशे 47 जे 40.5 करता मोटा है। त्यांथी आपणे समक्षैतिज दिशा में आगळ वधवानुं सौथी पहली कोलम सुधी पहोंचवानुं। तो अहींया आपणने आंसर मळे छे 19 एटले के उमर वर्ष 19 ए अहींया मध्यस्थ बनशे। 19 वर्ष अहींया आपणने आ रीते मध्यस्थ मळशे। कई रीते आपणे जोयेलुं छे तो 40.5 थी मोटी संचयी आवृत्ति जोवानी छे अने ए लाइन में आगळ वधता पहली कोलम में जे मळे ए आपणो आंसर थशे। हवे आपणे अर्थघटन पण अहींया पूछेलुं छे। तो मध्यस्थ छे ए 50% माहिती बतावे छे। तो अहींया आपणे लखी सकीए के अर्थघटन 50% विद्यार्थीओनी उमर 19 वर्ष के तेथी ओछी हशे। आ आपणुं अर्थघटन थशे। हवे आपणे बीजी गणतरी मेळववानी छे Q1 एटले के प्रथम चतुर्थकनी। सूत्र मुजब Q1 बराबर n+1/4 मूँ अवलोकन। n बराबर 80 लईए तो 80 + 1/4 मूँ अवलोकन एटले के 81/4। 81/4 करीए तो अहींया आपणने मळे छे 20.25 20.25 मूँ अवलोकन। हवे आपणे संचयी आवृत्ति में जोईए कि 20.25 थी मोटी CF कई मळे छे तो अहीं आगळ वधता 25 मळे छे जे 20.25 करता मोटी छे।
એ જ લાઈનમાં આગળ વધીએ તો પહેલી કોલમમાં અહીંયા છે 18, મતલબ કે અહીંયા જવાબ થશે 18 વર્ષ. હવે આપણે અર્થઘટન લખવું હોય તો Q1, Q એટલે 25% માહિતી, 25 ગુણ્યા 1 એટલે 25 જ થશે. તો અર્થઘટનમાં આપણે લખી શકીએ કે 25% વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર 18 વર્ષ કે તેથી ઓછી હશે. ત્યાર પછી આપણે મેળવવાનું છે D4 એટલે કે ચોથો દશાંશક. D4 સૂત્ર મુજબ અહીંયા 4 છે તો 4 n+1 છેદમાં દશાંશક માટે આપણે છેદમાં 10 લખીએ છીએ. હું અવલોકન n બરાબર 80 તો અહીંયા થશે 80 + 1 81, 81 ભાગ્યા 10 બરાબર 8.1 અને ગુણાકાર કરીએ તો અહીંયા આપણને મળશે 8.1 ગુણ્યા 4 એટલે કે 32.4. હું અવલોકન 32.4 થી મોટી CF અહીંયા જોઈએ તો મળે છે 47 અને પહેલી કોલમમાં મળે છે 19, તો મતલબ કે જવાબ છે 19 વર્ષ. અર્થઘટન લખીએ તો અર્થઘટન થશે D એટલે કે દશાંશક 10% ગુણ્યા 4 એટલે કે 40%. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે 40% વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર, આપણો જવાબ આવેલો છે 19 વર્ષ, તો 19 વર્ષ કે તેથી ઓછી હશે. હવે આપણે મેળવવાનું છે P32 એટલે કે 32મો શતાંશક. સૂત્ર મુજબ P32 બરાબર 32 n+1 છેદમાં શતાંશક માટે આપણે 100 થી ભાગાકાર કરીએ છીએ. હું અવલોકન n બરાબર 80, 80 + 1 એટલે કે 81, 81 ભાગ્યા 100 એટલે કે 0.81 અને 0.81 ગુણ્યા 32 કરીએ તો આપણને મળે છે 25.92. હવે આપણે અહીંયા 25.92 થી મોટી CF જોવા જઈએ તો અહીંયા પહેલાં તો 25 પણ મળે છે. હવે જ્યારે અહીંયા આ સંખ્યા જે છે આપણી જવાબની એ આપણી CFમાં મળી જાય તો ગણતરી થોડી લંબાવી પડશે. તો અહીંયા પહેલાં તો 25મું અવલોકન પ્લસ 0.92, અહીંયા આપણે પોઈન્ટ પછીની જે કિંમત છે એ લખીએ છીએ, અને 25 પછીનું એટલે કે 26મું અવલોકન માઇનસ 25મું અવલોકન, જેને આપણે ગુણાકારમાં લખવાનું થશે. હવે જોઈએ કિંમતો મૂકીએ. 25મું અવલોકન તો અહીંયા 25ની સામે છે 18 એટલે કે અહીંયા આવશે 25મું અવલોકન 18 પ્લસ 0.92, 26મું તો 26 થી મોટી CF છે 47, તેની સામે છે 19 એટલે કે 26મું અવલોકન 19 માઇનસ 25મું તો 25મું અવલોકન છે 18. 0.92, 19 માઇનસ 18 એટલે કે 1 અને 1 ગુણ્યા 0.92 તો 0.92 જ રહેશે. 18 વત્તા 0.92 એટલે કે 18.92 વર્ષ. તો અહીંયા આપણે અર્થઘટન લખી શકીએ. શતાંશક છે 1% મુજબ ભાગ કરે છે. 1 ગુણ્યા 32 એટલે કે 32% થશે. તો 32% વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર, આપણો જવાબ આવેલો છે 18.92 વર્ષ કે તેથી ઓછી હશે. હવે આપણે નવા સૂત્રોની ચર્ચા કરીએ તો અહીંયા આપણે અત્યાર સુધી જે મધ્યસ્થ
ચતુર્થક, દશાંશક અને શતાંશકની વાત કરીએ, વર્ગીકૃત અસતત માહિતી અને અવર્ગીકૃત માહિતી માટેની વાત હતી. હવે વર્ગીકૃત એટલે કે વર્ગ આપેલા હોય ત્યારે વર્ગીકૃત માહિતી અને સતત આવૃત્તિ વિતરણ હોય ત્યારે આપણે મધ્યસ્થ કઈ રીતે મેળવશું એ જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે મધ્યસ્થના સૂત્રની ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલાં તો મધ્યસ્થ વર્ગ મેળવવાનો થશે. મધ્યસ્થ વર્ગ. હવે મધ્યસ્થ વર્ગ કઈ રીતે મળશે? તો કે n/2 એટલે કે કુલ આવૃત્તિના અડધા કરવાના છે. n/2 મૂ અવલોકન જે વર્ગમાં આવે તે વર્ગને આપણે મધ્યસ્થ વર્ગ કહીશું. મધ્યસ્થ વર્ગ મળી જાય ત્યાર પછી m બરાબર સૂત્ર છે l પ્લસ n/2 માઇનસ CF એટલે કે સંચય આવૃત્તિ છેદમાં F એટલે કે આવૃત્તિ અને ગુણ્યા C એટલે કે મધ્યસ્થ વર્ગની વર્ગ લંબાઈ. હવે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ આ પ્લસથી આખું સૂત્ર અહીંયા ઉપર લખી નાખતા હોય છે, તો આવી ભૂલ ન થાય માટે અહીંયા એક કાઉન્સ કરી દેવો, જેથી કરીને થોડું ઉપર નીચે લખાય તો પણ આપણી ભૂલ નહીં થાય. હવે અહીંયા અર્થઘટન લખીએ તો L એ શું છે? તો કે L એ અધઃ સીમા બિંદુ છે. L છે એ મધ્યસ્થ વર્ગનું અધઃ સીમા બિંદુ છે. ત્યાર પછી n એટલે કે કુલ આવૃત્તિ, સિગ્મા f એટલે કે કુલ આવૃત્તિ છે. ત્યાર પછી અહીંયા CF આપણે બાદ કરીએ છીએ, તો સંચય આવૃત્તિની આખી કોલમ હોય છે, તેમાંથી કઈ CF આપણે લેવાની છે? તો કે મધ્યસ્થ વર્ગથી અગાઉના વર્ગની, મધ્યસ્થ વર્ગની અગાઉ એટલે કે ઉપરનો વર્ગ, અગાઉના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. ત્યાર પછી આપણે F એટલે કે આવૃત્તિ લેવાની છે, તો આવૃત્તિની પણ આખી કોલમ હશે, તેમાંથી આપણે કઈ આવૃત્તિ લેવાની છે? તો કે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ. આખું સૂત્ર મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી થયા પછી આપણે કિંમતો મૂકી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આવશે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ અને C એટલે કે વર્ગ લંબાઈ, મધ્યસ્થ વર્ગની વર્ગ લંબાઈ. દાખલા ગણીએ ત્યારે સૂત્ર વધારે ક્લિયર થઈ જશે. કદાચ સંકેતો અત્યારે યાદ ન રહે તો દાખલો ગણ્યા પછી એક વખત જોઈ લેવાના, જેથી સરળતાથી યાદ રહી જશે. હવે આપણે મધ્યસ્થ બાદ વાત કરીએ ચતુર્થકની. હવે મધ્યસ્થ જે રીતે સૂત્રો છે એ જ રીતે ચતુર્થકના સૂત્રો થશે. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા પણ આપણે ચતુર્થકનો વર્ગ નક્કી કરવાનો થશે. તો અહીંયા આપણે મધ્યસ્થ તો એક જ હોય છે, ચતુર્થક માટે આપણે Q1 એટલે કે પહેલા ચતુર્થકની વાત કરીએ તો Q1 નો વર્ગ નક્કી કરવાનો છે. n/4 મૂ અવલોકન જે વર્ગમાં આવે તે વર્ગ. હવે અહીંયા આપણે Q2 હોય તો અહીંયા આપણે 2 લખવાનું છે, 3 હોય તો 3. Qની કિંમત 1, 2 કે 3 ગમે તે હોઈ શકે. તો અહીંયા આપણે જનરલ સૂત્ર લખીએ તો Q છે, અને અહીંયા પણ આપણે જે લખી નાખીએ તો આ સૂત્ર Q1, Q2 અને Q3 ત્રણેય માટે કામ લાગશે. તો અહીંયા સૂત્ર બનશે Qj બરાબર જે n/4 મૂ અવલોકન જે વર્ગમાં આવે તે વર્ગ. આ વર્ગ આપણો થશે Qj વર્ગ, જે Q1 વર્ગ અથવા Q2 વર્ગ અથવા Q3 વર્ગ બનશે. ત્યાર પછી આપણે ચતુર્થક મેળવવાનો છે, પહેલો, બીજો અથવા ત્રીજો જે હોય તે મુજબ અહીંયા 1, 2 કે 3 જેની કિંમત લેવાની છે.
હવે આપણું જે મધ્યસ્થનું સૂત્ર છે એમાંથી જ આપણે જોઈને લખવાનું છે L પ્લસ અહીંયા આપણે n/2 લખીએ છીએ, તેની બદલે અહીંયા લખવાનું છે Jn/4, Jn/4. બાકીનો કોઈ જ ફેરફાર સૂત્રમાં આવતો નથી, બાકીનું સૂત્ર એમનું એમ જ રહેશે. તે જ રીતે આપણે દશાંશકનું સૂત્ર પણ લખી શકીએ. દશાંશક માટે અહીંયા આપણે દશાંશક વર્ગ નક્કી કરવાનો થશે dj. ચતુર્થકમાં જેમ j ની કિંમત છે એ આપણે 1, 2 અને 3 લઈએ છીએ, તેમ દશાંશક 9 હોય છે તો j ની કિંમત 1 થી 9 સુધી હોઈ શકે. જે એનના છેદમાં ચતુર્થક 4 ભાગ કરે છે, દશાંશક 10 ભાગ કરે છે, તો જે એનના છેદમાં 10 મું અવલોકન જે વર્ગમાં આવે તે વર્ગ, એ વર્ગને આપણે કહીશું દશાંશક વર્ગ. અને ત્યાર પછી દશાંશક મેળવવા માટે dj બરાબર સૂત્રમાં અહીંયા આપણે Jn/4 ને બદલે લખવાનું છે Jn/10, બાકીનું એમનું એમ જ સૂત્ર આવશે. -CF છેદમાં f ગુણ્યા c. અને દશાંશક બાદ આપણે છેલ્લો મુદ્દો છે શતાંશક સ્થાનીય સરેરાશમાં. તો શતાંશકનો સંકેત છે p. દશાંશકમાં આપણે j ની કિંમત લઈએ છીએ 1, 2, 3 અપ ટુ 9 સુધી. 9 સુધી દશાંશક હોઈ શકે. એમ શતાંશક છે તેની કિંમત 99 સુધી હોઈ શકે. તો અહીંયા પણ આપણે p j લખીએ. શતાંશક માહિતીના 100 ભાગ કરે છે તો અહીંયા છેદમાં આવશે 100. હું અવલોકન જે વર્ગમાં આવે તે વર્ગ. અહીંયા આપણે જે ની કિંમત લઈશું 1 થી 99 સુધી. સૂત્ર છે bj બરાબર L પ્લસ અહીંયા આપણે લખવાનું છે Jn ના છેદમાં 100 -CF ના છેદમાં f ગુણ્યા c. બીજા દાખલામાં જોઈએ આપણે વર્ગો આપેલા છે, એટલે કે વર્ગીકૃત માહિતી છે. દિવસોની સંખ્યા જેને આપણે આવૃત્તિ કહી શકીએ, એ આપણે ટોટલ કરીએ તો કુલ આવૃત્તિ બરાબર 60 મળે છે. હવે આપણે સંચય આવૃત્તિ મેળવતા જઈએ તો 5 + 18 એટલે કે 23 + 24 બરાબર 47 + 7 બરાબર 54 + 5 59 + 1 એટલે કે 60. અહીંયા 60 મેચ થઈ જવા જોઈએ. આવૃત્તિ, કુલ આવૃત્તિ અને છેલ્લી સંચય આવૃત્તિ મેચ થવી જોઈએ. હવે આપણે અહીંયા એક તો મધ્યસ્થ મેળવવાનું છે, ઉપરાંત ત્રીજો ચતુર્થક, D8 એટલે કે 8મો દશાંશક અને P62 એટલે કે 62મો શતાંશક. 8મો દશાંશક, 62મો શતાંશક. આટલું આપણે મેળવવાનું છે. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ મધ્યસ્થથી. તો સૌથી પહેલું કામ આપણે મેળવવાનું છે મધ્યસ્થ વર્ગ. મધ્યસ્થ વર્ગ મેળવવા માટે આપણે n/2 ની ગણતરી કરીએ. n એટલે કે 60, 60 ના છેદમાં 2 બરાબર 30. હવે 30 થી મોટી CF આપણે જોવાની છે, તો 30 થી મોટી CF છે 47 અને તેની સામે વર્ગ છે 200 થી 300. તો અહીંયા આપણો મધ્યસ્થ વર્ગ થશે 200 થી 300. મધ્યસ્થ વર્ગ બરાબર 200 થી 300. હવે આપણું જે સૂત્ર છે મધ્યસ્થનું તેને આપણે ધ્યાને લઈએ તો મધ્યસ્થ બરાબર L પ્લસ n/2 -CF છેદમાં f ગુણ્યા c. અહીંયા L એટલે કે મધ્યસ્થ વર્ગની અધઃસીમા એટલે કે 200 પ્લસ
n/2 અહીંયા આપણે ગણેલા જ છે, n/2 એટલે કે 30 માઇનસ CF છે એ મધ્યસ્થ વર્ગથી ઉપરના વર્ગની એટલે કે 23 ના છેદમાં f એટલે કે આવૃત્તિ, મધ્યસ્થ વર્ગની સામે જે આવૃત્તિ હોય તે એટલે કે 24 અને c એટલે કે વર્ગ લંબાઈ, તો અહીંયા વર્ગ લંબાઈ 100 ની છે દરેક જગ્યાએ, 200 થી 300 તો 100 ની વર્ગ લંબાઈ થશે। સૌથી પહેલા આપણે કાઉન્સની ગણતરી કરી લેવાની છે। 30 માઇનસ 23 એટલે કે 7, 7 ગુણ્યા 100 એટલે કે 700, 700 ભાગ્યા 24 બરાબર 29.17 અને ટોટલ કરીએ તો મળશે 229.17 કિલોમીટર। અહીં આપણું અર્થઘટન હવે એમ એટલે કે મધ્યસ્થ 50% માહિતી દર્શાવે છે, તો 50% દિવસોની મુસાફરી, 50% દિવસોની મુસાફરી 229.17 કિમી કે તેથી ઓછી હશે। હવે આપણે ત્રીજો ચતુર્થક મેળવવાનો છે। ત્રીજો ચતુર્થક મેળવવા માટે સૌથી પહેલાં તો 3 ત્રીજો ચતુર્થક હોવાથી 3n/4 ની ગણતરી કરીએ તો 3n બરાબર 60, અહીંયા 60 ભાગ્યા 4 એટલે કે 15, 3 ગુણ્યા 15 બરાબર 45। હવે 45 થી મોટી CF આપણે જોઈએ તો 45 થી મોટી CF મળે છે 47, જેની સામે વર્ગ મળે છે 200 થી 300, તો આપણો ત્રીજા ચતુર્થકનો જે વર્ગ છે Q3 વર્ગ એ થશે 200 થી 300। Q3 બરાબર L પ્લસ 3n/4 માઇનસ CF ના છેદમાં F ગુણ્યા C। કિંમતો મૂકીએ તો L એટલે કે Q3 વર્ગનું અધઃસીમા બિંદુ 200, 3n/4 અહીંયા ગણેલા છે 45 માઇનસ CF એટલે કે Q3 વર્ગની ઉપરના વર્ગની CF, તો Q3 વર્ગ 200 થી 300, તેની ઉપરના વર્ગની CF છે 23 છેદમાં F એટલે કે Q3 વર્ગની આવૃત્તિ, તો 200 થી 300 ની આવૃત્તિ છે 24 અને ગુણ્યા C એટલે વર્ગ લંબાઈ 100, 200 પ્લસ 45 માઇનસ 23 એટલે કે 22 ગુણ્યા 100 એટલે કે 2200 ભાગ્યા 24, ભાગાકાર કરતા અહીંયા મળે છે 91.67 અને ટોટલ કરીએ તો થશે 291.67 કિલોમીટર। અર્થઘટન થશે અહીંયા Q એટલે કે 25% ગુણ્યા 3, 25 ગુણ્યા 3 એટલે 75%, તો અર્થઘટન થશે 75% દિવસોની મુસાફરી 291.67 કિમી કે તેથી ઓછી હશે। હવે આપણે D8 મેળવવાનું છે, તો D8 મેળવવા માટે આપણે સૌથી પહેલા 8મા દશાંશકનો વર્ગ મેળવીએ, તો 8 n ના છેદમાં દશાંશક છે તો 10, n એટલે કે 60 છેદમાં 10, 60 ભાગ્યા 10 એટલે કે 6 અને 8 ગુણ્યા 6 એટલે કે 48। હવે 48 થી મોટી CF આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપણને 48 થી મોટી CF મળે છે 54, જેનો વર્ગ છે 300 થી 400, એટલે કે અહીંયા D8 વર્ગ થશે 300 થી 400।
હવે આપણે સૂત્ર મુજબ D8 બરાબર L પ્લસ 8N/10 માઇનસ CF/F ગુણ્યા C. અહીં આપણે કિંમતો મૂકીએ તો L બરાબર 300 પ્લસ 8N/10 ની કિંમત છે 48 અને ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ તો 300 થી 400 ની ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ એટલે કે 47 મળે છે છેદમાં F એટલે કે આવૃત્તિ 300 થી 400 ની આવૃત્તિ તો 300 થી 400 ના વર્ગમાં આવૃત્તિ છે 7 અને વર્ગ લંબાઈ C બરાબર 100. સાદુરૂપ આપીએ તો અહીંયા 48 માઇનસ 47 એટલે કે 1 ગુણ્યા 100 એટલે કે 100 છેદમાં 7 100 ભાગ્યા 7 કરતાં મળશે 14.29 એટલે કે 300 પ્લસ 14.29 બરાબર 314.29 કિલોમીટર. અહીંયા અર્થઘટન થશે ડી એટલે દશાંશક 10%, 10 ગુણ્યા 8 એટલે કે 80%. તો 80% દિવસોની મુસાફરી 80% દિવસોની મુસાફરી 314.29 કિમી કે તેથી ઓછી હશે. હવે આપણે P62 એટલે કે 62મું શતાંશક જોઈએ છે. સૌથી પહેલાં વર્ગ મેળવીએ 62 ગુણ્યા N/10 શતાંશક માટે 100 62 Nની કિંમત છે 60/100 એટલે કે 62 ગુણ્યા 60/100 કરતાં મળશે 0.6 અને અહીંયા આપણે 62 અને 0.6 નો ગુણાકાર કરીએ તો આપણને મળશે 37.2. હવે આપણે 37.2 થી મોટી CF આપણે જોવાની છે તો અહીંયા આપણે CFમાં જોઈએ 37.2 થી મોટો અંક છે 47 તેની સામે વર્ગ છે 200 થી 300 એટલે કે આપણો P62 વર્ગ થશે 200 થી 300. હવે આપણે સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો P62 બરાબર L પ્લસ N જે N/100 અહીંયા જેની કિંમત છે 62 માઇનસ CF/F ગુણ્યા C. L એટલે કે અધસીમા જે અહીંયા છે 200 પ્લસ અહીંયા 62 ગુણ્યા N/100 ની કિંમત આપણી પાસે અહીંયા તૈયાર છે 37.2 માઇનસ CF એટલે કે ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ તો અહીંયા 200 થી 300 ની ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ છે 23 F એટલે કે આવૃત્તિ 200 થી 300 ની આવૃત્તિ 24 અને વર્ગ લંબાઈ છે 100. 37.2 માઇનસ 23 એટલે કે 14.2 ગુણ્યા 100 એટલે કે 1420/24 જેનો જવાબ મળશે આપણને 59.17 અને ટોટલ કરીએ તો 259.17 કિલોમીટર. અર્થઘટન શતાંશક 1% મુજબ ભાગ કરે છે 1 ગુણ્યા 62 એટલે કે 62 તો અહીંયા અર્થઘટનમાં આપણે લખશું 62% દિવસોની મુસાફરી 259.17 કિમી કે તેથી ઓછી હશે.